السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تربوز کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لو، اسی طرح بد ہضمی نہیں ہوگی۔ جب گھر میں گوبھی پکائیں تو 5 کالی مرچیں ڈال دیں، بادی پن کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے۔ جمائی کو روکنے کی کوشش نہ کریں، اس سے دماغ کی رگ پھٹنے کا خدشہ رہتا ہے۔ جمائی کو روکنے کی کوشش نہ کریں، اس سے دماغ کی رگ پھٹنے کا خدشہ رہتا ہے۔ اگر آپ اپنے گردوں کو توانا رکھنا چاہتے ہیں تو سوتے وقت باتھ روم سے ہو لیا کریں۔ اکثر پانی پینے کے دوران لیموں کو چاٹ لیں، اس سے موٹاپا جلدی کم ہو جاتا ہے۔ پیشاب کے قطرے آتے ہوں تو سونف اور الائچی کو پانی میں ڈال کر پیو۔ جو حاملہ عورت خربوزے زیادہ کھاتی ہے اس کا بچہ گول مٹول اور گورا پیدا ہوتا ہے۔ جس عورت کا ناک لمبا ہو اس کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے۔ نہانے کے فوراً بعد سرما مت لگایا کریں، اس سے بینائی کم ہونے کا خدشہ ہے۔ جو عورت چلغوزہ کھاتی ہے وہ عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ کالا ہونے لگتا ہے۔ بدن کا ڈھیلا پن، سستی، تھکاوٹ اور کمزوری کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنا ہے تو پیاز بے حد مفید چیز ہے۔ پیاز میں شہد اور انڈے کے ساتھ استعمال کرنے سے بدن کی رگ رگ میں قوت پیدا ہو جاتی ہے اور کمزوری کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ سست اور کمزور لوگ ڈاکٹر مشاورت سے استعمال کریں۔ مہینے میں 3 مرتبہ بکرے کے پائے کھاؤ، پٹھے زندگی بھر مضبوط رہیں گے۔ اگر معدے میں گرمی کا مسئلہ ہو تو خالی پیٹ تربوز کھاؤ، گرمی دور ہو جائے گی۔ جوانی کے اندر زیادہ میٹھی چیزیں، مہینے میں 3 مرتبہ بکرے کے پائے کھاؤ، پٹھے زندگی بھر مضبوط رہیں گے۔ اگر معدے میں گرمی کا مسئلہ ہو تو خالی پیٹ تربوز کھاؤ، گرمی دور ہو جائے گی۔ جوانی کے اندر زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے بڑھاپے میں بہرے پن کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ پاؤں کے بل بیٹھ کر کوئی کام کیا جائے تو اس کا اثر سیدھا نظر پر پڑتا ہے، اس سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ اسٹیل کے گلاس میں پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اپنے ٹوتھ برش پر نمک چھڑک کر اس دانت صاف کریں، اس سے دانتوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ آپ کے مسوڑھے بھی مضبوط ہوں گے اور منہ کی بدبو بھی ختم ہو جائے گی۔ جو عورتیں کھڑے ہو کر کنگھی کرتی ہیں وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے سے سیدھا دماغ پر اثر پڑتا ہے۔ پرانے سے پرانی کھانسی دور کرنے کے لیے امرود کو جلا کر اس کی راکھ کھائیں۔ چنبیلی کے پھولوں کی خوشبو
सूंघने से सांस की बीमारी नहीं होती। सांस के मर्ज में मुब्तला या दमा के मरीजों को मूंगफली का इस्तेमाल फायदे की बजाय नुकसान में मुब्तला कर सकता है। हमल वाली औरतें खाने में ज़्यादा से ज़्यादा कद्दू का इस्तेमाल किया करें। इससे पैदा होने वाला बच्चा ज़हीन होगा। एक तहकीक में ये बात सामने आई है कि जो मर्द हफ्ते में 2 बार मुबाशरत करते हैं उनमें हार्ट अटैक का ख़तरा उन मर्दों की निस्बत बहुत कम होता है जो महीने में 1 बार हम बिस्तरी करते हैं। अगर माहवारी के दिनों में पेट और टांगों में दर्द है तो नीम के पत्ते और अदरक का रस मिलाकर पीने से दर्द में फौरी आराम आ जाता है। जामन की गुठली को जलाकर उसकी राख आंखों में डालने से आंखों की नज़र तेज हो जाती है। नमक के मिसाज से स्किन अंदर तक साफ हो जाती है। जल्द की बेरौनकी ख़त्म हो जाती है और जल्द नरम और मुलायम हसीन हो जाती है। गाड़ी की सतह पर खराश आ जाए यानी कि स्क्रैच आ जाए तो एक कपड़े को नारियल के तेल में भिगोकर गाड़ी पर अच्छी तरह से फेरें। इसी तरह स्क्रैच ज़्यादा वाज़ा नहीं होंगे। अगर आप चाहें तो टूथपेस्ट को उस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दांत हिल रहा हो, दांत पर काली मिर्च और बर्फ़ का टुकड़ा कुछ देर रख दें, दांत मजबूत हो जाएगा। दुबले पतले अफराद नहार मुँह अनार खाएं, 10 दिन में सेहतमंद हो जाएंगे। 40 साल में 20 साल जैसा दिखना चाहते हो तो मुंह धोते वक्त चेहरे पर खीरे का रस लगा दिया करें। हामला ख़वातीन हल्दी और दही के पेस्ट को हर रोज़ पेट पर लगाएं। इससे पेट पर दौरान हमल पड़ने वाले सफ़ेद निशान और ख़राशें दूर हो जाएंगी। तेज़ चमक की वजह से आँखें खराब हो जाएं तो नारियल के तेल में सुरमा मिलाकर लगाने से कुछ ही दिनों में आँखों की रोशनी पहले जैसी हो जाएगी। धनिए का रस गंजपन पर लगाने से बाल आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू हो जाएंगे। मुस्कुराने से दिल की नाली साफ हो जाती है। बूढ़े जानवर का गोश्त ना खाओ, इससे ताकत कम होती है। ज़्यादा नंगे पाँव चलने से आपके पाँव के तलवे सख्त हो जाते हैं। जो औरत खाना बनाते वक्त दरूद शरीफ का विर्द करती है उनके खाने का ज़ायका बढ़ जाता है और खाने में बरकत होती है। जिन लोगों के बाल वक्त से पहले से सफ़ेद हो जाएं वो शहद का ज़्यादा इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूँ आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।